Good morning, students. Welcome to economics classes. Today we are going to discuss about the part seconds, chapter number 1, multiple choice questions. Multiple choice questions. That means macroeconomics first chapters, multiple choice questions. In that, Roman 1 that gives the choose the correct answer. Each question carries 1 mark. Choose the correct answer. Each question carries the what? How many marks? 1 marks. In that first question, the individuals or institutions which take economic decisions are the individuals or institutions which take the economic decisions are called option A, economic variables, option B, economics, option C, economic agents, option D, none of the above. None of the above. ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಂದರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತಿದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಲಕಗಳು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಏಜೆಂಟರು, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ or institutions which take the economic decisions are called, the option C is the correct answer. The individuals or institutions which take the economic decisions are called economic agents. Economic agents. C is the correct answer. ಏನು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಆರ್ಥಿಕ ಏಜೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕ ಏಜೆಂಟರು. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ 2. ಇನ್ 1936 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ J.M. Keynes published his celebrated book. Option A, Wealth of Nations, option B, General Theory of Employment, Interest and Money, option C, Theory of Interest, and option D, Theory of Employment. Theory of Employment. What is the question number second is there? In 1936, British economist J.M. Keynes published his book or published his celebrated book. What is this book's name? What is that book name? It is A, Wealth of Nation, B, General Theory of Employment, Interest and Money, then C, option C, Theory of Interest, then D, that is Theory of Employment. ಏನಿದೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ? 1936 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜಾನ್ ಮೆನಾರ್ಡ್ ಕೇನ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 1936ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜಾನ್ ಮೆನಾರ್ಡ್ ಕೇನ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ. ಅದು ಕೃತಿ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: ಎ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಪತ್ತು, ಬಿ, ಉದ್ಯೋಗ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಬಡ್ಡಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. In 1936, British economist J.M. Keynes published his celebrated book, that is General Theory of Employment, Interest and Money. General Theory of Employment, Interest and Money. ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ? ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉದ್ಯೋಗ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ. 1936ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಜಾನ್ ಮೆನಾರ್ಡ್ ಕೇನ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕೃತಿ ಯಾವುದು? ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಹಣದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3. ಆಲ್ ದ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ವರ್ಕ್ will find employment and all the factories will be working at their full capacity. This school of thought is known as all the laborers who are ready to work will find what? Employment, and all the factories will be working at their fully capacity.
This school of thought is known as, what is the what? Thought is there. Which thought is given? This type of the what? Having this type of the future, that is the assumption or the what is that characteristic, that is option A modern thought, option B contemporary thought, option C classical thought, option D none of the above. ಏನಿದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಯಾರ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಧುನಿಕ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದರು, ಯಾರ ಚಿಂತನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತದ್ದು ರೀ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್? ಆಲ್ ದ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ the factories will be working at their what? Full capacity. This school of thought is known as what? Correct answer is C. C is the correct answer. Classical thinkers says like that. What is that? Assumed like that or pictured like that. What is that? All laborers who are ready to work will find employment and all the factories will be what? Working at their full capacity. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಚಿಂತಿಸಿದ್ರು? ಯಾರ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಆಗಿತ್ತು? ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ಕೆ. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1920, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 1889, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 1929, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 2018. The year of Great Depression happened in the year. Option 4 has given. You have to choose which is the correct one. ಏನಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಮಹಾ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಅಥವಾ ಮಹಾ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1920. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1889. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1929. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2018 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಹಾ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಯಾವಾಗ ಕಂಡು ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವುದಂತೀರಿ? The year of Great Depression happened in what? 1929. Option C is the correct answer. Option C is the correct answer for fourth question. Great Depression happened in 1929. ಮಹಾ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತ ಯಾವಾಗ ಕಂಡು ಬಂತು? 1929ರಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ, 1929. Then fifth question. In a capitalist country, production activities are mainly carried out by. In the capitalist country, production activities are mainly carried out by what? Option A private enterprises, option B government authority, option C planning authority, option D none of the above. 4 options as given. One A is private enterprises, B is government authority, C is planning authority and D is none of the above. ಏನಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ? ಇದು ಒಂದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ? ಖಾಸಗಿ ಉದ್ದಿಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನಿದೆ? ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಿದೆ? ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ? ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್?
Option A is the correct answer. In the capitalist economy or in the capitalist country, production activities are mainly carried out by private enterprises. Private enterprise. A is the correct option. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು? ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Roman second, fill in the blanks. Roman second which gives the what? Fill in the blanks. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಈಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 marks. ಈಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 marks. In that first one, macroeconomics tries to address situation facing the economy. Macroeconomics tries to address the situation facing the economy. Facing the economy dash dash. Macroeconomics tries to address situation facing the economy. ಏನಿದೆ, ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಟಿಮ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಏನು, ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಟಿಮ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೇನು, ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? Macroeconomics tries to address the situation facing the economy as a whole. As a whole is the correct answer. As a whole is the correct answer. Macroeconomics tries to address the situation facing the economy as a whole. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವು ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. Then question number 2. A part of the revenue is paid out as dash dash for the service rendered by land. A part of the revenue is paid out as dash dash for the service rendered by land. ಏನಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 2? ಭೂಮಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಗೆ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಟಿಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಗೆ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಟಿಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಏನು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಸ್ rent. Rent is the correct answer. Rent is the word in the what? Blanked area. That is rent for the what? Service rendered by land. Land will going to give the service. Reward for land is rent. That is a part of the revenue is paid out as rent for the what? Service rendered by land. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಭೂಮಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಗೆ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಗೇಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಗೇಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಗೇಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೇಣಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇ ಸೆಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇ ಸೆಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. These are called dash dash. Domestic country will going to sell the goods to the other country. What it is called as? These are called dash dash. What is that? ಸ್ವದೇಶವು, ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ, ಸ್ವದೇಶವು ಜಗತ್ತಿನ ಇತರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರುವುದನ್ನು. ಸ್ವದೇಶವು ಜಗತ್ತಿನ ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರುವುದನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಏನು? ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸರಕುಗಳು. ಸ್ವದೇಶವು ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರುವುದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತೀರಿ? ಏನಿದೆ? ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. These are called as exports. Domestic country may sell goods to the rest of the world. These are called as
ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಸ್ವದೇಶವು ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರುವುದನ್ನು ರಫ್ತು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ರಫ್ತು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಏನಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ 4. ಟಿಮ್ಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಮ್ಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏನು ಆನ್ಸರು? ಟಿಮ್ಗಳನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಉತ್ತರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ will be called as what? Production units will be called as firms. Production units will be called as what? Firms. Production unit is the answer. Production unit is the answer. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಟಿಮ್ಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ? ಏನು ಆನ್ಸರು? ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಗಳೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ದೆನ್ 5th one. ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ RBI, SEBI, etc. Dash dash policies are pursued by the state itself. Dash dash policies are pursued by the state itself or authority or statutory body like RBI and SEBI, etc. ಏನಂತೇಳಿದೆ? ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ರಾಜ್ಯವು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ RBI ಮತ್ತು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಬಿಗಳಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನೀತಿಗಳನ್ನು. ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನೀತಿಗಳಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಯಾವ ನೀತಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯವು ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ RBI ಮತ್ತು ಸೆಬಿಗಳಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಉತ್ತರ? ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ವಾಟ್? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆರ್ pursued by the state itself or statutory bodies like what? RBI or SEBI. ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? 5ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ? ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ತರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.